السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہشتم جماعت جغرافیہ سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی مقامی اور معیاری وقت حصہ دو۔ پہلے حصے میں ہم نے مختلف قسم کی معلومات فراہم کی تھی، جس میں زمین کی گردش، سورج کے مطابق گردش کے مطابق سورج کا سایہ تبدیل ہونا وغیرہ وغیرہ معلومات فراہم کی گئی تھی۔ آج اس ویڈیو میں ہم معیاری وقت، مقامی وقت اور وقت کو ہم طول البلد کے حساب سے کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا گلوب یعنی 360 طول البلد پر مشتمل ہے۔ یہاں دیکھیے کچھ خطوط آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ کچھ خطوط تو ہمارے دائرہ نما گھیرے ہوئے ہیں، یہ عرض البلد ہیں، اور کچھ خطوط اوپر سے نیچے شمال کے جنوب نظر آ رہے ہیں، یہ طول البلد ہے۔ دراصل یہ طول البلد کی تعداد کل 360 ہے۔ پورے کرے کو اگر ہم 2 نصف کروں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ درمیانی طول البلد ہے، 0 ڈگری کی پرائم میریڈین، اور یہ ہمارا مشرقی نصف کرہ ہے، یعنی 0 ڈگری کے مشرقی نقطہ سامنے اور پیچھے کی طرف ملا کر کے کل 180 طول البلد ہوتے ہیں۔ سامنے 90 طول البلد نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے 90 مشرقی نصف کرہ میں۔ اسی طرح سے یہ مغربی نصف کرہ ہے، مغربی نصف کرہ میں بھی مکمل 180 طول البلد ہے۔ کل طول البلد کی تعداد ہو گئی 180، یعنی اوپر سے نیچے آنے والے خطوط طول البلد ہے، اور اسی طول البلد کے حساب سے وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو وقت کا تعین کیسے کریں گے؟ اس میں ہم سب سے پہلے مقامی وقت پڑھیں گے، مقامی وقت اور معیاری وقت۔ مقامی وقت ہر طول البلد پر تبدیل ہوتا ہے، اور معیاری وقت اپنی سہولت کے اعتبار سے الگ الگ ممالک میں کہیں ایک ٹائم زون، کہیں 2، کہیں 3، کہیں اس سے بھی زیادہ ٹائم زون مقرر کر لیے، جس کی جو ممالک چھوٹے ہوتے ہیں طول البلدی اعتبار سے، وہاں ایک مقامی معیاری وقت متعین کر لیا جاتا ہے، کہیں 2، کہیں 3 وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کینیڈا میں 4 ٹائم زون ہے، بھارت میں ایک ہی ہے۔ تو مقامی وقت کیا ہے؟ مقامی وقت کی تعریف ہے کہ زمین کی محوری گردش کے دوران جب کسی طول البلد کے سامنے سورج آتا ہے، وہ وقت اس طول البلد پر دوپہر 12 بجے کا وقت ہوتا ہے، یہی طول البلد کا مقامی وقت ہوتا ہے۔ یعنی جب سورج جس طول البلد پر، فرض کیجئے کہ سورج جو ہے اس درمیانی طول البلد پر عین اوپر چمک رہا ہے، تو اس طول البلد پر دوپہر کا وقت ہوگا۔ لیکن یہ طول البلد شمال سے جنوب تک جہاں جن علاقوں سے گزرا ہے، ہر جگہ وہ دوپہر کا وقت ہوگا، 12 بجے کا ہوگا۔ لیکن اس کے مشرق میں یا مغرب میں دوپہر نہیں ہوگا، وہاں وقت آگے یا پیچھے ہوگا۔ تو ہر طول البلد پر مقامی وقت مختلف ہوتا ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اس کی تبدیلی کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی گلوب پر دیکھا کہ جو خطوط اوپر سے نیچے دکھائی دے رہے تھے، یہ خطوط طول البلد ہیں، اور یہ خطوط جو ہے ہمارے عرض البلد ہیں، یہ خطوط عرض البلد ہیں۔ اس طرح کے خطوط، ان کی تعداد کل 180 ہے دونوں نصف کروں میں، لیکن اوپر سے نیچے والے جو خطوط ہیں وہ 360 کی تعداد میں ہیں۔ مشرقی میں نصف کرے میں 180، مغربی میں 180، یعنی 360 ہے۔ تو وقت کا تعین طول البلد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ طول البلد پر وقت کا تبدیل ہونا، کس طرح وقت تبدیل ہوتا ہے؟ یہ طول البلد جو ہے ہمارا درمیانی طول البلد ہے، پرائم میریڈین، جو لندن شہر کے قریب سے گرینوچ مین ٹائم اس کو کہتے ہیں، GMT کہتے ہیں، یہاں سے گزر رہا ہے۔ تو اگر یہاں پر دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، تو اس کے مغرب اور مشرق میں عین اسی وقت الگ الگ وقت ہوگا۔ اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم پورے گلوب پر
طول البلد کے خطوط کھینچنا چاہیں گلوب یا نقشے پر تو ایک ایک درجے کے فاصلے پر ہم 360 طول البلد کھینچ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے سہولت کے اعتبار سے یہاں وقفے سے ہم نے یہاں 0 ڈگری سے لے کر کے 60 کے درمیان یہاں 60 طول البلد کھینچے جا سکتے ہیں۔ یہاں کے جو موٹے خطوط دکھائے گئے ہیں 60 کے وقفے پر ہم نے یہ طول البلد کھینچا ہے۔ یہ 0 ڈگری ہے، یہ 0 ڈگری ہے اور یہ 60 درجہ مشرقی ہے۔ اسی طرح 120 درجہ مشرقی ہے اور یہ 180 درجہ مشرقی ہے، یعنی 0 ڈگری سے لے کر کے 180 طول البلد مشرق میں، اسی طرح سے 180 طول البلد مغرب میں ہے۔ تو ایسے ایک ایک درجے کے وقفے پر ہم 360 طول البلد تو کھینچ سکتے ہیں، لیکن نقشے پر یہ کھینچنا ممکن نہیں، اس لیے ہم نے 60 کے وقفے پر دکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں دوپہر کے 12 بجے ہیں تو 60 درجہ مشرقی طول البلد پر، یہ 60 درجہ مشرقی طول البلد ہے، 60 درجہ مشرقی طول البلد پر کیا ٹائم ہوگا؟ آپ یوں سمجھیے، اگر یہاں یہ 0 ڈگری کا ہے اور یہ 60 درجہ ہے، دونوں کے درمیان فرق کے کسی بھی وقت کو پتہ کرنے کے لیے ہم دو مقامات کے درمیان کتنا طول البلد کا فرق ہے وہ پتہ کریں گے۔ تو یہ 60 درجے کا فرق ہوا 0 اور 60 کے بیچ میں، اور ایک طول البلد سورج کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کے لیے 4 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ یہ 60 درجہ طول البلد اور 0 ڈگری طول البلد کے درمیان جو فرق ہوگا وقت کا، وہ ہوگا ہمارا 4 درجہ ایک طول البلد کے لیے فرق ہمارا ہے 60 درجہ، اس کا مطلب یہ ہوا یہ 240 درجے کا فرق ہے، 240 درجے کا فرق ہوا۔ اب 240 درجے کا مطلب ہوا کہ 240 درجے میں 240 منٹ کا فرق ہوا، 240 منٹ میں 4 گھنٹے کا فرق ہو گیا، 4 گھنٹے کا فرق۔ یعنی اس خط پر یہاں سے 0 ڈگری اور 60 درجہ مشرقی کے بیچ میں 4 گھنٹے کا فرق ہے، کیونکہ 60 درجے کا فرق ہوا، 60 درجے کا مطلب 240 منٹ کا، یعنی 4 گھنٹے کا فرق ہوا۔ اسی طرح اگر ہم یہ مغربی سمت میں دیکھیں تو 60 درجہ مغربی ہے، یہاں بھی 4 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو یہاں اگر دوپہر کے 12 بجے ہیں تو یہ سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی مشرق میں ہے، ہر طول البلد پر 4 منٹ کا وقفہ ہے، یعنی 240 منٹ کا وقفہ ہو گیا، یعنی یہاں کا وقت جو ہے 240 منٹ یا 4 گھنٹہ آگے ہے۔ اور اسی طرح سے یہ مغربی طول البلد پر یہ 4 گھنٹہ پیچھے ہے، تو یہ اگر یہاں 12 بجے ہیں تو یہاں 4 گھنٹہ آگے سے، مطلب یہ 60 درجہ طول البلد پر جو مقامات ہیں وہاں دن کے 4 بجے ہوں گے، اور یہ 4 گھنٹہ پیچھے ہیں، یہ مائنس کا نشان دیکھ رہے ہیں اب پیچھے ہے، تو یہاں صبح کے 8 بجے ہیں، وہ 4 گھنٹہ پیچھے کر دیجئے 12 بجے سے۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے اس کو سمجھیں گے، یہ کیلکولیشن کے ذریعے ہم سمجھیں کہ کس طرح سے یہ 4 منٹ کا فرق آیا۔ آپ یوں سمجھیے یہ زمین ہے ہماری، زمین کی محوری گردش ہے، زمین اپنے محور پر گھومتی رہتی ہے، اور اپنے محور پر گھومنے میں ان کو سورج کے سامنے سے زمین کا ہر طول البلد جو ہے کل 24 گھنٹے میں گزر جاتا ہے، یعنی زمین کا ایک چکر پورا کرنے میں، ایک محوری گردش لگانے میں زمین کو 24 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، اور یہ 24 گھنٹے میں 360 درجہ زمین گھوم جاتی ہے، پورا 360 طول البلد سورج کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے میں 360 درجے، ایک گھنٹے میں 360 کو ہم 24 سے تقسیم کریں تو 15 درجے آتا ہے، یعنی 15 درجہ گزرنے کے لیے 1 گھنٹہ وقت درکار ہوتا ہے، یعنی زمین ایک گھنٹے میں 15 طول البلد طے کرتی ہے۔ یعنی اب 15 طول البلد 60 منٹ میں طے ہو رہا ہے، ایک گھنٹے میں یعنی 60 منٹ میں طے ہو رہا ہے، تو ایک طول البلد کو طے کرنے میں 4 منٹ لگتا ہے، یعنی 60 کو ہم 15 سے ڈیوائڈ کر دیں، تقسیم کریں گے تو 4 منٹ آئے گا۔ اس طرح سے زمین ایک درجے کے فاصلے پر طول البلد کے وقت میں 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کو ہم ایک دوسری مثال کے ذریعے سمجھیں۔ یہ بھارت کے 2 شہر دیے گئے ہیں، بھارت کے 2 شہروں جس میں
मुंबई और कोलकाता, ये मुंबई है और ये कोलकाता है, ये दोनों के दरमियान, मुंबई और कोलकाता के दरमियान 15 दर्जे का फ़र्क है। और ये भारत का निस्फ़ुन नहार यानी भारत का मेयारी वक्त है 82.5 दर्जा मशरक़ी तुलुल बलद, जो मिर्ज़ापुर के करीब से होकर के गुज़रता है। ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। अब मुंबई का जो तुलुल बलदी फैलाव है, मुंबई का तुलुल बलदी फैलाव ये है 72 दर्जा 8 मिनट मशरक़ी तुलुल बलद, ये मुंबई का तुलुल बलदी फैला हुआ। इसी तरह कोलकाता का तुलुल बलदी फैलाव है 88 दर्जा 3 मिनट मशरक़ी तुलुल बलद, यानी दोनों के दरमियान तकरीबन 15 दर्जे का फ़र्क है। ये मुकम्मल जो है राउंड फिगर में हमने लिया है 15 मिनट, 15 दर्जे। दरअसल ये 15 दर्जा कुछ मिनट भी है, लेकिन आसानी के लिए मैंने मुकम्मल 15 जो है मिनट लिया है, 15 दर्जा लिया है, ठीक है। यानी ये तकरीबन यूँ कह ले कि 88 दर्जा मशरक़ी तुलुल बलद है और ये 72.8 यानी 73 दर्जा हम मान लें, तो दोनों का फ़र्क होगा 15 दर्जे का। यानी मुंबई और कोलकाता के वक्त में फ़र्क है 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे में ज़मीन 15 दर्जे सूरज के सामने से 15 तुलुल बलद जो है गुज़रते हैं। तो मुंबई में अगर दिन के 12 बजे हों तो कोलकाता में क्या बजे होंगे? मुंबई में अगर दिन के 12 बजे हों यानी दोपहर का वक्त हो, तो कोलकाता में दिन के 1 बजे होंगे। आप ये समझिए, चूँकि मुंबई मगरिब में है और कोलकाता मशरिक़ में है। अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे आप मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाएंगे तो हर तुलुल बलद पर 4 मिनट का जो है इजाफ़ा होगा, और आप मशरिक़ से मगरिब की तरफ अगर आएंगे तो 4 मिनट कम हो जाएगा। अगर इसको हमने बेस माना मुंबई को, तो आप यूँ समझिए कि मुंबई और कोलकाता के बीच जो फ़र्क है वो फ़र्क है हमारा 15 दर्जे का। ये 15 दर्जे का फ़र्क हुआ, और 1 दर्जे में जो है 4 मिनट लगते हैं तय करने में, तो कुल हो गया 60 मिनट, यानी 1 घंटा, 1 घंटे का फ़र्क हुआ। चूँकि कोलकाता मशरिक़ में है, इसलिए 1 घंटे का वक्त वहाँ जमा हो जाएगा। यानी मुंबई में अगर ये 12 बजे हुए हैं इस वक्त, तो ऐन इसी वक्त कोलकाता में 12 जमा 1 यानी 13 बजेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुंबई में 12 बजे हैं तो कोलकाता में दिन के 1 बजे होंगे, 13 बजे यानी दिन के 1 बजे। तो इस तरह से हम किसी भी तुलुल बलद के फ़र्क को समझने के लिए अगर किसी को हम बेस लाइन मान लें, फ़र्ज़ करो हमने ये 20 दर्जा मगरिबी तुलुल बलद को बेस लाइन माना है। अब इस पर अगर दिन के 12 बजे हैं या 1 बजे हैं, तो इसके मशरिक़ या मगरिब में आप यूँ समझिए, जैसे हम मशरिक़ में जाएंगे इसके, तो हर तुलुल बलद पर 4 मिनट का इजाफ़ा होगा, जमा करेंगे, और मगरिब में जाएंगे 4 मिनट का जो है नफ़ी करेंगे, कम करेंगे। यानी ये यहाँ से दाहिनी तरफ मशरिक़ में वक्त आगे होगा, ये वक्त पीछे होगा। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश की है। आइए इसकी तफसील हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तुलुल बलद पर तुलुए आफ्ताब, दोपहर, ग़ुरूब आफ्ताब के औक़ात मुख्तलिफ़ होते हैं। मुंबई जब दोपहर का वक्त होगा उस वक्त कोलकाता में हालत नहीं होगी। मैंने बताया मुंबई में 12 बजा होगा तो दोपहर का वक्त है, और लेकिन कोलकाता उससे आगे है वक्त, 1 घंटे का फ़र्क, तो वहाँ 1 बजा होगा। कोलकाता मशरिक़ की जानिब, मशरिक़ के तुलुल बलद पर वाक़े होने की वजह से वहाँ दोपहर का वक्त पहले होगा। यानी कोलकाता में 1 घंटा पहले दोपहर होगा, 1 घंटा पहले सूरज तुलू होगा, 1 घंटा पहले सूरज ग़ुरूब होगा। रुए ज़मीन पर किसी मुकाम का मुकामी वक्त दोपहर के हवाले से तय किया जाता है, इसीलिए तुलुल बलद पर मुकामी वक्त एक जैसा होता है। मुकामी वक्त महदूद इलाकों में इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं है, यानी मुकामी वक्त बदलता है। अज़ीज़ तलबा, भारत का मेयारी वक्त, अभी तो हमने मुकामी वक्त देखा कि हर तुलुल बलद पर मुकामी वक्त जो है बदल जाता है, लेकिन मेयारी वक्त नहीं बदलता। भारत का जो मेयारी वक्त है ये 82.5 दर्जा तुलुल बलद से लिया गया है, ठीक है, जो मिर्ज़ापुर के करीब से गुजरता है। तो भारत का मेयारी वक्त 82.5 दर्जा यानी 82.5 दर्जा तुलुल बलद से लिया गया है, मिर्ज़ापुर से गुजरता है
इस तुलुल बलद पर सूरज दोपहर की हालत में आ जाए तो समझ लिया जाएगा कि पूरे भारत में दोपहर के 12 बजे हैं, क्योंकि ये म्यारी वक्त इसका ये है। तो पूरे भारत में 1 घंटे का फ़र्क है, मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे के वक्त का फ़र्क है। तो म्यारी वक्त पूरे भारत में एक ही जैसा होगा, ठीक है। इस जो टाइम इस तुलुल बलद पर होगा वही टाइम तस्वुर किया जाएगा पूरे भारत के लिए कि उसका म्यारी वक्त ये है। आप इसको इसके ज़रिए समझिए। दुनिया का जो है म्यारी वक्त या जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, इसमें ये बैनुल अक़वामी म्यारी वक्त 0 दर्जा तुलुल बलद जो लंदन शहर के करीब से गुज़रता है वो दुनिया का म्यारी वक्त है। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम ये लंदन के करीब ग्रीनिश के मुकाम से गुज़रता है। और भारत का म्यारी वक्त ग्रीनिश के मुकामी वक्त से 5.5 घंटा आगे है। आप इसको यूँ समझिए कि ये 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है। इसके मशरिक़ में जो है 180 तुलुल बलद हैं, कुल 12 घंटे, 180 मगरिब में है 12 घंटे। ये इस तरह से भारत का जो म्यारी वक्त है यहाँ से गुज़र रहा है, ये 82.5 दर्जे का तुलुल बलद है। तो इस तरह 0 और 82.5 के बीच में जो फ़र्क हुआ 82.5 दर्जे का, तो 82.5 दर्जे का फ़र्क यानी 5.5 घंटा भारत आगे है। अब जो मकामात इधर आएंगे वो सब आगे हैं, या इधर मकामात होंगे पीछे। इसे कैलकुलेशन के ज़रिए हम इसको समझते हैं कि किस तरह से हम देखिए। भारत जो है का म्यारी वक्त है 82.5, लेकिन 82 दर्जा 30 मिनट है, 82.5 दर्जा, ठीक है। ये भारत का म्यारी वक्त है। और दुनिया का जो है म्यारी वक्त है, आलमी म्यारी वक्त 0 दर्जा ग्रीनविच जीएमटी। तो दोनों के दरमियान फ़र्क क्या हुआ? 0 और 82.5 के दरमियान 82.5 का फ़र्क हुआ, यानी 82 दर्जा 30 मिनट का फ़र्क हुआ। तो 82 दर्जा 30 मिनट। अभी मैंने बताया कि एक दर्जा तय करने के लिए, एक तुलुल बलद के लिए 4 मिनट दरकार होते हैं। फ़र्क है हमारा 82 दर्जा 30 मिनट यानी 82.5 दर्जे का। तो ये हो जाएगा कुल 330 मिनट, यानी ग्रीनिश जीएमटी में और भारत के वक्त में 330 मिनट का फ़र्क है। इसको घंटे में तब्दील कर लेते हैं। 330 तक़सीम 60 यानी 1 घंटे। तो 60 से तक़सीम करेंगे तो ये घंटे में तब्दील होगा, 5.5 घंटे हो गया। यानी भारत जो है ग्रीनिश के म्यारी वक्त से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए भारत का म्यारी वक्त जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत मशरक़ी सिमत में है। जीएमटी से मशरिक़ में हर तुलुल बलद पर 4 मिनट आगे होगा, और मगरिब में याद रखिए ये दोनों जगह मशरिक़ प्रिंट हुआ है, ये मगरिब है, मशरिक़ नहीं, गलती से प्रिंट हुआ है। तो मशरिक़ में 4 मिनट आगे और मगरिब में 4 मिनट पीछे होगा। इस तरह से अजीज़ तलबा, इसकी मदद से उम्मीद है कि आप इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे और जो अर्जुल बलद और तुलुल बलद के हिसाब से जो वक्त में तब्दीली है उसको आप समझेंगे। किसी भी मुकाम को अगर बेस लाइन माना जाए, इतनी सी बात आप रखिए, किसी भी मुकाम को अगर बेस लाइन मान लिया जाए तो उसके सीधे हाथ की तरफ हर तुलुल बलद पर 4 मिनट का इजाफ़ा होगा और बाईं तरफ 4 मिनट की कमी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।